أيها الأخوة المسلمون، بيان وجواب أمره وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله ونهيهم عن المخالف وتأديبهم، ومنهم من ارتكب من منهي عنه. قال الله تعالى في كتابه العزيز: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من ثمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ ارمي بها، أما عملت أن لا نأكل الصدقة. وفي رواية: إن لا تحل لنا الصدقة. وقوله كخ كخ وهي كلمة زجر للصبي عن المستقدرات. Hermanos, de la obligatoriedad de que el hombre exija la obediencia a Allah, a su esposa y hijos, y a quien esté bajo de su protección y de que los eduque debidamente y les impida incurrir en lo incorrecto y prohibido. Dijo Allah Altísimo sea en el Corán: ordena a tu familia el cumplimiento de la oración y ten paciencia haciéndola debidamente. La Sura Taha. Y dijo Subhanahu wa Ta'ala: oh creyentes musulmanes, proteged a vuestros familiares y a vuestros mismos del fuego. La Sura La Prohibición. De Abu Hurairah, Allah está complacido con él, que dijo: cogió al Hassan, hijo de Ali, Allah está complacido con los dos, un dátil de la sadaqa y lo puso en su boca. Entonces le dijo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, mostrando su desaprobación: kaj, tíralo, no sabes que nosotros no comemos de la sadaqa. La expresión que se emplea para mostrar la desaprobación de algo hecho incorrectamente por los niños. Kaj. وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تبطش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. De Abu Hafs Omar ibn Salama, Abdullah ibn Abdul Asad, que dijo: siendo un muchacho estaba yo bajo la protección del profeta sallallahu alaihi wasallam, y mi mano iba de un lado para otro del plato de comida, cogiendo de aquí y de allá. Y me dijo el mensajero sallallahu alaihi wasallam: muchacho, di antes de comer en el nombre de Allah, o sea, Bismillah. Come con tu mano derecha y come de tu lado. Y así fue como lo hice en adelante. Y de Ibn Amr, Allah está complacido con los dos, que dijo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam: todos vosotros sois pastores y todos vosotros sois responsables de vuestro rebaño. El emir es pastor y responsable de su gente o pueblo. El hombre es pastor en su casa y familia, la mujer es pastora en su casa y su marido y sus hijos. El criado es pastor de la riqueza de su dueño y es responsable de su rebaño. Así pues, todos vosotros sois pastores y responsables de vuestro rebaño. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهو أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع،
حديث رواه أبو داود إسناد حسن صحيح. وعن أبي ثريا صبرة بن عبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا الصبي الصلاة ل7 سنين واضربوه عليها ابن 10 سنين. ولفظ أبي داود مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين. De Amir ibn Shu'aib, de su padre y de su abuelo, que el mensajero sallallahu alaihi wasallam dijo: ordena a vuestros hijos a hacer la oración cuando tengan 7 años, y pegadles si es preciso para que lo hagan cuando tengan 10, y ponles a dormir en camas separadas. Y de Abu Zureya Sabra, Allah está complacido con él, que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: enseñad al niño la oración a los 7 años y pegadle para lo que haga si es preciso a los 10 años. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها واجلها واولها واخرها سرها وعلانيتها. اللهم يا ذا الجلال والاكرام، اللهم اجعل خير اعمالنا واخرها وخير ايامنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من التائبين، اللهم اجعلنا من المنيبين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين يا أكرم الأكرمين. اللهم ات نفوسنا تقواها زكاها أنت خير من زكاها، أنت ولي ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واخذ الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم إلهنا وخالقنا ورازقنا اجعلنا من أهل الإيمان، اللهم إلهنا وخالقنا ورازقنا اجعلنا من أهل الإيمان. اللهم احسن خواتيمنا، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا أنت، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، اللهم اجعلنا نخرج من قبورنا آمنا مطمئنين يا كريم. اللهم احشرنا في ذلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم ادخلنا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب ولا عتاب يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اكرمهم كما أكرمونا، اللهم ارحمهم كما رحمونا. اللهم إلهنا من كان منهم حيا اللهم اطل عمره في طاعتك، حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم إلهنا من الراشدين. إلهنا من كان منهم من تراهن عمله في قبره، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم رياض من رياض الجنة. اللهم افتح لهم في قبورهم مد أبصارهم يا أكرم الأكرمين، اللهم اجعلهم يقومون من قبورهم آمنين مطمئنين يا أرحم الراحمين. وبشرنا إلهنا بدخول الجنة يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وما أحيي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.